Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الأخرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فأعظم بذلك فخرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي عرج به إلى السماوات العلى حتى إلى سدرة المنتهى إلى مستوى وحيث سمع به شريف الأقلام ورأى من آيات ربه الكبرى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نبيك الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من آمن به وصدق واعتبر بما سمعه من قصة المعراج والإسراء. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الهجر عند البيت مضطجعا بين رجلين إذ أتاه جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر فاحتملوا حتى جاءوا به زمزم فاستلقوه على ظهره فتولاه منهم جبريل. وفي رواية: فرج سقف بيتي فنزل جبريل فشق من زبرة أهله إلى أسفل بطنه إلى آخر الرواية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram, para alim ulama, para habaib, wabil khusus Al-Habib Syekh guru-guru agama, tokoh-tokoh agama yang ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang pertama katakanlah ngaran beliau-beliau, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pihak berada.
karena kehadiran para ulama, terutama para habaib yang beliau itu adalah titis darah Rasulullah. Kita yakin apabila cucu-cucu zuriat Rasulullah yang hadir itu sudah barang tentu datunya pasti hadir. Yang kita harapkan kehadiran Rasulullah. Tidak ada lagi kenyataan yang ada kita nyatakan dalam dunia tanpa ada nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau ada Rasulullah, kita tidak ada di dalam dunia ini. Justru itu kehadiran beliau itu kita harapkan semoga menjadi rahmatan, keberkahan, keampunan yang kita harapkan, hidup supaya nyaman, lapang hidup sampai ke kubur, sampai ke akhirat. Biar sugih aja Pak. Ada sebanyak visi duit 3 miliar lah kira-kira. Kalau hadirnya Rasulullah, barang pondok seperti ini kecil banget. Tidak apa-apa. Donatur seikung aja gini ini tuh hitung, apalagi yang berlima hitung. Amin. Orang berkecukup lagi guru ini. Ini kira-kira tampar simpak juga ini buat keadaan aja berdatang. Di dangar-dangar semua di bawah kesimpak lagi orang tadi balung lagi. Lihat hari kawan-kawan bakal ikiran ini di mana-mana hampaknya. Tang jadi ya. Nah, tang itu nanti cari tahu lah. Ulun terdapat di Tewah Bahari. Batamu sekali ujian juga kita kawan di Sumeh waktu ujian negeri. Ujarnya itu kursufan itu ada 3. Ambilnya orang kan Islam kita menhadangi di hotel. Sekali datang kawan Bahari. Anak maraka lebih 30 tahun kada ketemuan. Sekali diiti pakai dasi mengkilap sepatu. Padang sana apa itu tugas nih ketua DPRD. Wah, padang sana tak berujur juga, mungkin tak berujur juga kok. Itu hubungan kita tak aja di mana lah. Semalam waktu hubungan siapa aja aku di sini nih. Nak ulun sakit hati itu kalau kita hubungan nang ada anak panjang talinya tuh apa? Jarumnya kayak apa bapak ini jalannya? Maka tuh kita banjar nih. Sakali napang kalua amun tay mata murah sungai tapok. Mana kayaknya mana di bawah meja kok? Betul, bukan lembing-lembing nih, lembingnya. Lawan gue kan tapi hafal lagi bahasa ini banyak ada hafal, banyak tokoh bukan Banjar nih Pak. Jadi ngarannya ada Dayak lagi, ada apa lagi, Banjar Malolo. Jadi alhamdulillah. Nah, malam ini kita tak robot bersilaturahmi. Judulnya bersilaturahmi dahulu. Namun soal tambahannya itu ada usah dipikirkan. Lawan yang kedua ulun berceramah Habib dihiga Tuhan kurang. Bukan pian aja Tuhan. Ulun ini pemamai lah. Ada cocok. Ya Allah. Nah jadi mun bersilaturahmi bahasa pondok ini kan mudzakarah. Ba ingatan aja lah. Kurang ba ingatan pokoknya lawas Pak. Pian datang terdapat kawan. Assalamualaikum waalaikumsalam mengajak tangan. Alhamdulillah. Siap kesana? Alhamdulillah. Berapa anak? 5. Oh ya Allah. Berapa bini? 2. Oh iya. Kan ada lawas perpisahan. Satu mata aja kalau. Muka arah itu ada lawas ke kalau. Ya. Nangaran bapak panggilan itu satu mata aja. Nggak 2 jam lah kira-kira. Aku aja kerja 2 jam malam ini. Nah, akor. Ulun nggak ada akor nih.
sudah mengatakan bila mau mengatakan apalagi dan diingatkan Rasulullah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Orang mengatakan coba ingatan itu insyaallah ada manfaat barokahnya. Yang nyata keluar daripada majelis malam ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah memberi rahmat dan barakah lawan kita. Dijadikannya dosa diampuni, rahmat dan barakah pada diri kita. Dijadikannya kehidupan kita senang, bahagia, kadada gundah, kadada galau, kada boleh sakit hati orang marifat, kada sakit hati. Bila masih sakit hati belum sempurna. Justru itu yang kita cari kesempurnaan diri supaya selalu merasakan dan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika hendak diisrakan dan diwiratkan Allah Ta'ala, nang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pembersihan hati. Allah akan mengangkat derajat seseorang itu karena hatinya bersih. Abah guru sekumpul dijadikan Allah Ta'ala orang yang sangat istimewa. Sama orang kita juga ada malaikat kata sendiri. Cuma dilabihi pada orang, ada kaum ini kita. Mari foto pada mengucapkan ada kawan. Urus ini akan dilabihkan pada orang. Ada kawan. Jangan melihat kelebihan untuk ke akhirat. Dunia aja menang sidir. Yalah, panyugihnya sidir, pembanyaknya bini sidir, panduitnya banyak sidir, ya kan? Ilmunya luar biasa, kecantikannya, suaranya luar biasa. Ngalih mencari nang lengkap ini bila lengkap tuh bila sempurna kan ada bacaannya lagi, ya kan? Lamunnya ada, nang kada sempurna kayak adol tuh, banget sebelah tangan, lalu berputing aja tuh, adol putung, itu lah. Nah, maka kalau didustakan, sidin putung, harus ini, ya kan? Adalah, nah seperti itu kita kada khawatir. Mun terasa ulun aja bahasa dapat aja yang menurut kisah lah, ini berkisah satu mat, mudahan berapa benda. Abah guru itu bahasa dapat itu 4 M sebulan. Siapa yang jaga duit sini? Ya, 4 M. Ini nama mengisahkan nama bagian duit. Ada kawan. Jadi berarti seminggu saya 4 minggu sebulan 4 M. Nah pertanyaannya, adakah model kita kayak ini? Ya kan, nang banyak banget berisi duit 4 M tapi apik. Jalan. Nah, jelaskan sudah. Jadi nang kayak apa hebatnya ilmu beliau mengamalkan seluruh ilmu Rasulullah, karena beliau al-ulama warasatul anbiya, semua ada di diri beliau. Nur yang memancar dan tubuh beliau seluruh dunia, bukan se-Asia lagi bukan, seluruh dunia. Ulun kalau tok tiga banyu, tok 3 batang banyu, ulun 3 batang banyu Jawa diam. Kalau tok yang 3 malam nyaring bener, kalau toknya nyaring. Tahun dahulu diteksir oleh polisi 3.000 aja. Tahun ini 5.000. Kalau toknya makanan apa panjang kayak julung-julung itu. Merasa lebih 100 otak ini isinya itu. Bayangkan pian 100 kali 5.000 berapa sudah di sungai, ya baru lagi di lain. Wabillahi dari sungai Batang sudah berikan kalau top. Berjalan ke seumpul berapa kilo? Takut ibu banyak tahan aja. Kami dan berjalan mulai sungai Batang, mana sungai Tabuk. Berjalan ke seumpul. Kadang-kadang merasa macam-macam. Kendaraan bulit yang berapa juta itu mah
ada obat berarti sunyi gerutuk ada les alia makanan maaf kalau bahira jadi gini mata hati subhanallah luar biasa. Nah sekarang kan seperti itu ada izin sekumpul kan, ada edaran surat sekumpul kan, ada edaran gubernur kan. Kenapa yuk jadi seperti itu karena cinta. Berat bilang kalau sudah cinta, cinta itu pasti tak berubah. Bila ada tak berubah, cintanya palsu. Oh kadang-kadang bagaimana cinta yang paling makam dan paling tinggi cintanya itu ya mahabbatullah wa mahabbatul rasul. Pada gampang-gampang cinta ini. Pada gampang-gampang. Maka kalau Rasulullah nang cinta, Allah nang cinta, luar biasa. Nah bagian pembacaan tuh dia nang cinta dan babinya itu biasa. Tapi kalau babinya dia cinta lawan dia, aduh, luar biasa. Ini kira ulun yang ulun dia, tidak ada dosa, bau apa ada, jangan mikirkan masalah itu noh, tinggal ini ulun. Oh iya, anak-anak udah kenal, semuanya urusan ulun. Namanya ada bawa sini. Kita santai dulu lah. Aku pernah diberi lagi yang nongkes ke jam 1 berikan nongkes lagi. Itu hanya tanggal 10 nah. Ini tanggal 11 lah. Balain sekalinya. Udah selesai jam juga lagi kan. Santai ini kita. Nak cukur beliau tuh mau cukur lagi malam lah. Luar biasa Allah berurut. Jadi keadaan seperti itu karena cinta kalau sudah apa namanya hidup liur rasa satu. Kalau sudah cintanya malakat tahi gigi rasa coklat. Untuk gampang-gampang ya. Sebenarnya pemberhentian ini hendak aja kayak orang gila. Guru tuh 4 anak kayak guru juga 4 juga 2 ini. Tumpang nanya dulu kenapa pada ada melayang piring ya kan nah ya karuan nih diwawaniakan jadi bahan biar guru din kawan nih ada bini 2-3 ikung di sini tapi bini gua lebih wani lagi udah tapi lo menghandak dia merasa juga cantik cari ilmunya lo boleh dari benar ya kapan penting akur benar aja bila akur tuh ya sudah yang kalau memang bayar bisa melayang gitu ada kisah berjarang laki aku nih sayangnya ada nazar nazar apa kakak itu nazar dari bang daripada kan bang dulu asal kali kalau di dalamnya kali kan dipadahkan mau untuk apa bisa suami menurunkan membina suami lo wah apapun yang terjadi pada diri dia nazar kan tetap perlu nakori lah biar masuk nih yang jatuh masuk ya kan mbak kayak pegang rela jalan jadi mau nakurin batakan nih oh siapa nggak ada rela sekarang sebentar nggak kan kan anak mana hati rupanya apa nih saya nazar nih mimpi dan nazar langsung mimpi juga kenapa dia dari pemadang jalan bini iya tadi kali pemadang bini gak boleh kepada rela pembahasan kayak apa yuk nah jangan babiniannya ulun sebulan pada pian bapak ini sudah ada jual mimpi dan pada kawan guru siapa gurunya ada pada kawan ulun babimpi pada kawan si dintok napa mimpi ikan ini ganjil ikan diperiksa guru tangan ulun itu kan
diperiksa sidin tangan ulun itu, lalu dipadahakan sidin. Ikam ini, ciri tangan ikam ini membunuh suami. Wah, jangan laki ini sanggup apa nak ini? Jangan dibunuh. Lalu orang cari ilmunya, cari dulu. Ya kan? Kadang mau, kadang lebih ilmu, nampak aja. Kita masukkan dulu karena waktu dibedah itu Rasulullah dituangi. Ini untuk kemaslahatan hidup kita. Sebab dibicarakan ini cara. Nah, kalau sudah pian karam melawan nurnya Rasulullah, semuanya yang dilihat kada lain pada nur. Semua sahabat taat dari Pak. Mulai alam semesta dengan dirinya Pak. Tidak ada lagi keraguan-keraguan, tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi kesedihan. Kada ada galau lagi. Dan yang dilihat tajalli Allah Ta'ala. Coba lihat kata-kata Habib Ali dalam maulid tadi. Ya qalbin sururu katawala bihabibin amal anamana. Maaf nih suaranya uratnya suak. Ini dengan dipakai harus selalu suak. Seadanya mudah kau aja ya kelak. Ini kulit ini pian majelis di rumah malam Kamis burak pulang. Dan makanya menak mencari bukunya menambah malam esok ampun maaf aja. Dia jadi dia ada banyak dua. Kedua hari dia nak menambah ada awal lagi. Namun guru halis tinggal seorangan mau mengulikkan bapak. Tapi ada juga jadwal pagi, sore, malam. Ini panggang di bawah ini seorangnya. Minta urus buraknya ini. Menurut mbak, barat benar buraknya ini. Ayo bayangkan dia mau ada begini banyak maka ini. Wajar aja toh, ayo wajar aja. Ujar Habib Ali ya qalbin hai hati, sururuhu bapaknya sakit hati, gembira sururuhu. Tapi lawan siapa? Ya Habibin amal anamana. Kalau sudah begitu lihat putingnya apa? Jalla man syarafal wujuda binurin Umar al-kauna bahjatan wa jamala. Yo, nampak syarafal wujud, kemuliaan wujud Allah. Siapa namanya wujud Allah itu? Jamalnya Allah. Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang dibicarakan kalau tolong jam ini bisa subuh ini mungkin kita seadanya ini 2-3 tahun ini sudah kenapa isyarat bahkan diri kita diandak lagi membicarakan sejarah-sejarah tarekat mulia sudah untung ini hingga akan tujuan kayak ini kira-kira isyaratnya kayak ini juga kalau kayak ya kalau mbak sejarah Islam ini kayak itu kan ya Allah adalah ubah-ubah ayat itu pernah berani supaya ini mau ubah ayat itu kekafiran dia kan hadis dari dirinya iya itu juga ada yang beralih-alih kalau mau ubah-ubah ada nah ada ayo sampai kiamat ada beralih-alih kalau hadis itu jangan riwayat dari dirinya sama perataan ada beda ada perubahan nang mau ini manusia ini manusia. Nah makanya disuruh mengurusi hati. Yo, jadi orang nang
anak memuliakan nurnya Rasulullah, bukan karena memuliakan Allah. Sama orang pokoknya kultus pengingat bahwa Rasulullah aja pada dia ngelakukan mi'raj itu orang boleh tahu. Ada orang babutan penitia bila bahaul aja, bila mi'raj aja ada apa-apa. Boleh kan buat apa aku pikiran dengan itu. Dan pertama pulang muminnya Sidin meninggal di bulan lalu pas saja biasa berantakan. Nah kita ambil barakahnya aja lah. Orang berusaha kan dia dengan dicari jumlah barakah kan dicari. Namun jumlahnya sakit berhitungnya. Namun barakah rasa cukup aja. Nah cukup ini nyaman. Anda bukan mobil ada duitnya cukup, anak bukan kendaraan ada duitnya cukup, anak bukan bini ada cukup duitnya, ya kan? Anak bukan rumah ada cukup duitnya, anak makan pondok pesantren cukup duitnya, ya cukup duit kan? Bila labil, lalu ngurusin benar ya. Nah itu lagi. Pertama contoh, rupiah kagak nelan, nyaman kagak nelan. Diumpati untuk di belakang sini atau masakan juga, nyaman kagak nelan. Yuk, lengan lagi tapi naik baju geleber, kegenalan nyaman lah, nyaman itu pas. Maka bila sudah pas sampah pulang, ini hindari orang sampah. Takutnya jangan sampah tuh kalau bahunya lagi paling ininya. Anak tahu ya muraknya buat berangkat gak ada kamarnya tahu susu ada aja kalau jalur dan susu itu siapakan karena umat aja Rasulullah ketujuh susu karena dia bahtar tanggapan Rasulullah memilih susu umatnya begini apalagi kalian Tuhan ini pakai susu depan dia itu begitu bujuran nah Tuhan tuh sama dia Tuhan saya sampai nyaman menjaga itu susu tahu lah digelingin ini susunya tuh berlanjut bertuhan lalu patirnya tuh gana lalu nyaman tuh lah atas bis subhanallah barallah apa susu deh guru kan susu aja sih deh tenang aja sih deh jadi kita ini menuruti keguruan dan kedua Rasulullah. Nah cuma orang yang seperti ini karena ulama warasatul anbiya nang diwaris semua bukan satu nyamannya aja. Bila masih balum nang kaya Rasulullah balum lagi warasatul anbiya. Lihat ya. Ulun ujar guru Abah Saifuddin Bajarindah. Ini anak bubuhan kita ini berataan. Nah khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah bila ada yang seperti kita berataan majelis apa aja yang hendak li'ila di kalimatillah untuk meninggikan agama Allah lihatnya berataan apa ini berataan di sini nah apa jangan dilihat panyangatnya banyak panyangatnya kemudian panyangatnya dia diujar ulun balas jadi wadah ulun banyak panyangat lagi tampuan. Nah, ya itu maksudnya asal sabar aja, santai aja. Insya Allah kita lawas pondoknya, tutup. Amin. Nah, anu guru je sudah pernah lahir tadi nih, belum? Hah? Belum ada juga kan? Yuk. Dan laman syarrafal wujud. Jadi tujuannya ia membesarkan wujud Allah Ta'ala. Nampaknya wujud Allah Ta'ala ada di dirinya wahyu. Nah wujudnya tadi kenyataan di Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada gampang-gampang ya. Nur yang datang tumbuh nur sekumpul memancar seluruh dunia. Jadi hakikatnya yang ada di sekumpul kita hadir di awal sekumpul. Bukan hadir di wadah sekumpul lagi, hadir di wadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dikatakan itu karamah, bukan lagi karamah, itu mukjizat.
kalau dikatakan mujizat qudratullah taala. Makanya orang nang kada katuju lawan wali, kada katuju membaca manaqib wali, kada katuju tahlil arwah, kada katuju benci lawan orang-orang soleh, itu bencinya kada katuju lawan Rasulullah. Bila kada katuju lawan Rasulullah, urusan siapa? Hati-hati, kalau benar mudah dosa ditarik-tarik. Makanya saat ini supaya buat kita ini kan ulun kada menganggap lagi kita keluarga ulun bertahan. Ulun tak unik ada orang lempeng-lempeng juga banyak di sini. Ya bukan ulun juga bertahan di sini. Lawan dia bersaudara juga bertahan ya kawan. Nah, jadi kada sungkan-sungkan lagi ulun. Jadi, wih ini zamannya fitnah. Lah, jadi orang hendak melihat di YouTube, melihat di TikTok, TikTok misalnya apa? Namun anak ngomong aja, tapi buang, dibuang, jangan ditabuk, sakit kepala. Nah ya lah, macam-macam. Kayak itu maksudnya itu. Dan kita mudah terhindar seperti itu. Jadi, nah kita kehendaki ini barokahnya dari awliya, dari Rasulullah SAW. Maka bila sudah seperti itu, lihat semuanya. Ya, kita mungkin siapa mau kita jikin, jangan tuntung. Ada semangat menjadi teman-teman ini. Jalla man sarrafal wujuda bi nurin umar al-qawn bahjatan wa jamala. Nah, kedua, at-talaqa fil husni ala maqamin wa tana fi majdi wa ta'ala la hadabul ayun fi majdalathu basaran kamilan yudhi'ud dhalala. Tataraka yo ada di balik makam tinggilan husni maqam. Dan untuk kita ulun kita supaya menambah mahabbah menambah guru, cuma nyatakan bila ulun mengisahkan ini jangan dikisahkan yang lain. Ini judulnya kan dari menakib muara kisah guru mana. Nah, nang nyata guru hakim dulu, nang saking enak punya hati. Guru hakim ketika tulak haji membawa rombongan Kabupaten Banjar disuruh sembahyang hajat di wadah guru. Limbah tundung sembahyang hajat makanan. Sebelum tulak berangkat ke wadah guru dipasane Abah Sidin Salman, Guru Salman Jalil. Unda bapasan makan yang mana? Apa bah? Indah namun tentang makanan bisiki guru. Bisiki guru. Apa bisikannya bah? Takoniakan Qutbul Ghaus Nabi Makkah itu apabila sudah meninggal siapa gantiannya? Qutbul Ghaus ini kutub nama atur sedunia. Satu aja Qutbul Ghaus. Nah, lalu tulak tuntung sembahyang hajat, tuntung makan. Kayak apa? Bapak ini jurul hakim ini. Lalu sidin masuk ke dalam, ada nanti ambil, ada merasa lagi tentang tubuh, masuk ke sidin, dia masuk kita keluar pakai sidin. Keluar, dia keluar duduk. Kita mau ngopi dulu di sidin. Ada jawaban ada. Oh, di batu untuk mau ngopi. Hari malam ini unda jawabankan pertanyaan nyawa itu. Jadi wayang makan dari sotokan di situ mak. Abah bakasan menakoni akan pian. Nang ditakoni masalahnya apa? Sudah mati nang Qutbul Ghaus di Makkah itu siapa gantiannya? Kena jawabannya sih. Nah, tuntung makan, tuntung minum kopi, lalu dijawab sini. Tim, pertanyaannya Om dijawab malam ini. Nang nyawa sebut dengan Qutbul Ghaus itu gantiannya satu aja. Dan tidak ada sedunia. Nah, nang sekarang nang Qutbul Ghaus nang akan ada di sini, nang sudah seandainya sudah meninggal tadi nang di Makkah, Qutbul Ghaus, orangnya timanya ada di Mata Quran. Tahu. Itu benar. Dia apa? Boleh pada apa? Tunggu sama jalan. Sampai ke rumah langsung aja disambat aja langsung didatangi kuitan apa
pasan jawaban dari pasan sidin kan. Lalu dibanding taklunan poitan jawabannya bahaya ini. Kutubul Gaus akan datang ada di Martapura, tapi aku bertahu ke sini. Bah, jago sama jalan. Kata lain lagi lah, kata lain lagi lah, di sini. Jadi mana tuh mari-mari gitu, bukan dia? Ada kata keluar lagi. Nah, sekarang kalau berkisah dia pulang, ini talah kalau berkisah kita berdiam aja, musuh takut kita nak menambah mahabbatan beliau. Ya seperti saja berkat tak kumpul mudahan terkumpul ya. Itu ya kita mencari supaya tak di surga bertahan. Ini yang kita cari. Nah ya makanya mungkin pas bilang tangan merah raja tak masalah merah itu sih bicarakan masalah merah ya sudah neraka itu juga. Ya kayaknya kalau tadi tuntung baca maulid, tuntung baca anu ayat Al-Qur'annya, terus salawatnya sudah habis berataan, dan dibacakan sedikit-sedikit, lima tuntung makanannya lagi, berikan lagi kok. Berikan apa lagi? Suntung sudah. Kayak Allah, mandi anda makan lagi, buatnya belum makan lagi. Terjalan. Nah sudah tuntung, sebenarnya maulid gitu no iya. Cukup di situ, lengkap sudah di situ, nah apa aja ada. ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الرسول وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج. Sampai bertemu Jat Wajib Al-Ujub dengan Jat Wajib Al-Ujub bertemu dengan Jat Muhammadas. Tasyahadu bihadzatul izzat, tasyahadu bihadzatul izzat, wa tatalaqa wajib ar-rahmat wa sawabiqal quyudatu bi'aidil khudu'i wal ikhbar. Bertemu langsung melihat Jat Wajib Al-Ujub, tasungkur khudu' Rasulullah. Sifat itu yang kita cari. Lamun hendak bertemu dengan Jat Wajib Al-Ujub, melihat Allah, tajalli Allah Ta'ala, khudu', tawadhu'. Ini kuncinya mau sombong di bapak naik. Jadi nang mahadang untuk mi'raj naiknya itu zat, nang datang zat, nang menunggu itu, nang datang itu. Sebab kadang kau datang namun kadang itu. Berarti nang menghadang itu, nang naik itu, nang tutup nggak? Yo asah sakit kepala. Kan yang kau naik, mau kadang itu juga naik. Paham? Nah, akidah kita. Adakah dia kadang membuat Muhammadur Rasulullah? Bila la ilaha illallah pasti Muhammadur. Kenapa jadi Muhammadur Rasulullah? Yang aja orang tuntung di ini. Seumuran dia belajar tauhid bisa kamu lihat Tuhan. Bawujud kah? Baikung kah? Betangan kah? Betangan kah? Nah, adakah bisa melihat Tuhan? Apa mimpi kah? Mun mimpi makin banget lagi. Lamun orang mimpi bulan bala 2, bujur. Kok mau bujurakan kan? Malam tadi aku mau mimpi bulan bala 2 hujan. Sekali napang mimpi bulan bala 2 tuh, bayar mimpi itu pas tak berujur. Hidung ini tak hendak di mimpi bulan ini. Ini ada apa kawan? Itu ngarannya mimpi bulan bala 2. Iya kan? Ada seumuran, apalagi nang wah ini punya anak bakadim-kadiman, siapa disambah pun bakadim berataan. Ayo, nyawa Tuhan ke hamba. Nah, nyawa mengaku hamba karena hendak menyatakan pengabdian. Nang diamnya pada ada-adakan itu, nang dinyatakan itu wujud Tuhan, lain pada wujud Tuhan ada. Nang kata la ilaha illallah, tidak ada bahasa Banjar, ada lalu-lalu. Kita Allah bahasa Banjar, pamer lah.
Bahasa Banjar kita lah. Kalau bakal paham, ada lalu ngalihnya dari kamusnya itu. Kamusnya ada dari itu. Dasar kata lalu, berarti ada siapa? Nah, kan namanya la nafi, ila manfi, illa isbat, Allah musbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ada timatul qalbi. Kalau tuntung malam ini, karena naik pulang murah. Nah, jadi udah ada kan Nur Muhammad itu hendak menyatakan wujud unda. Kayak apa yang menyatakan wujud unda bukan ada dulu kita. Paham? Nah, ini lagu Tuhan itu sudah membaca matian juga. Saya pikirkan, ini mana ini tidak paham bang lagi. Jadinya kalau paham dulu apa? Bukan atuh aja dulu. Oh ini nyaman dicabut orang nyanum bingung juga kawan kita ini berapa ikut sudah anu mati bertahan. Banyak matian sudah. Kawan guru hari sebenarnya apa kawan dulu? Ini banyak matian anu. Ini dan anu ini besar nyaman bang diikut. Nang Tuhan ini diikut ayat dibuang saya. Ya lah. Ini anu gangguan. Beli ada kan sampai 40, 48, 50 lebih baik. Berapa misalnya? 30. Kita sampai berapa? 60. Nah, 3 tahun udah jadi betal. Menjatahnya toh. Mudah nabi panjang umur nabi. Panjang umur. Ayo, nah anu kita berdua ini. Ini sedikit aja garing mati. Sedikit aja garing mati. Han, umur, ada kawan. Nah itu kisah nyata. Nah, lawan dibuktikan berataan nangaran Allah tuh membuat nang satu itu dasar kenyataannya dan malam itu. Nah, jadi satu itu ya dua iya satu. Namanya reuni 2 1 2. Ya lah. 1 2 2 1 1 ya 2 2 ya 1. Ini maaf dah kabarnya. Maaf dah kabarnya ada istilahnya katanya hubungan beliau itu jadi mana. Mau kan ada lagi di sini ya Allah. Mau ngajari pin kali itu jauh. Tahu ya Allah. Dan memang wajib masuk ke situ. Ya udah. Ada menambah kelapangan luar biasa kalau sudah ke situ dikaramakan karam di situ lalu nangaran Maria Nur tadi kan ada lagi lain pada Nur yang lain berdiri berdangkak diulahkan makan minum apa aja nanti sampai kan ada lain dan itu. Nah tapi pertanyaannya karena ada mau ingat kita nanya sembahyang aja 1 mat aja mangkat takbir Allahu Akbar sudah dipersatungin mutak ada kontak kanannya. Nah itu kan kebanyakan urusan dunia kita di dalam mutaknya sudah nah makanya itu zikir ini kan ada zikir lisan, ada zikir sir, ada zikir afal, ada zikir sifat, semuanya melihat apa dan sifat Allah Ta'ala dan pasti nyaman dah. Pasti nyaman. Semua Quran itu juga menyatakan Walqullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang selalu zikir kepada Allah Ta'ala Uzkurullah zikran katsiran, selalu banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Qu'udan berduduk, qiyaman berdiri, ya kan? Wa 'ala junubihim berapa? Tetapi dalam berdiri, berambah, berdungkuk, berjangkah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Selalu tafakkur, selalu subuh batin kepada Allah Ta'ala. Ma khalaqta hadza batila. Semuanya tidak akan batal apa yang diperbuat oleh Allah Ta'ala. Subhanaka faqina adzabannar. Nah, subhanaka itu makna orang tasawuf
Ampih maha suci Tuhan. Nu kadang-kadang maha suci Tuhan eta mun sudah nambah singkat kuning itu kan itu lagi mananya. Subhanaka, lihat di unda, rasakan unda. Bila nyawa kau melihat dan merasakan seperti itu, fakina ada benar, lepas daripada azab api neraka. Sekarang di dunia ini belum ada lagi api neraka. Ya kan? Adalah sudah melihat surga neraka belum. Nah, azab benar itu bahagia lepas daripada neraka. Nyaman benar hidup. Nah, itu ulama sudah zikir kepada Allah Ta'ala. Dah, kembali. Ulun mengisahkan nanggil mimpi tadi. Mimpi. Ini ingat anak. Ini sebab ini rahasia-rahasia bertahan. Kisah ini ada dari mana kan? Seorang wali kutub bermimpi 3 malam Jumat. 3 malam Jumat itu bermimpi melihat seluruh makam-makam wali. Sedunia. Tetapi seorang wali kutub tadi bermimpi melihat makam seluruh wali-wali sedunia dan makam dan nama-namanya. Tapi satu pada ada, Guru Zaini kadang-kadang ujar sini. Sedih banget, sedih. Kenapa? Karena melihat Guru Zaini nama Sidin Kartahu kadang-kadang. Nah ini Jumat kedua bermimpi seperti itu juga. Limbah bermimpi melihat seluruh makam-makam wali sedunia dan tempat-tempat makam dan namanya. Ternyata kadang melihat juga guru kan ada juga. Nah ini makam silah. Nangka 3 malam Jumat kebeb seperti itu juga. Tetapi limbah melihat seperti itu lalu gelap. Limbah gelap lalu terang. Alahan pada ribuan watt. Pas melihat Sidin dalam mimpi itu ketika waktu tawaruk sembahyang, baca tahiyat. Setelah tuntung baca tahiyat lalu dikati Sidin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mimpi Sidin deh. Guru, di mana dia? Nah, dari Sidin. Jadi pian kayak gitu gina, terdiam juga ya lah. Dia, karena ini zamannya jadi pindah kan. Jadi kisahnya ini kita sudah mengacang lagi, dia main lagi. Nah, dari sini. Lalu menjawab Bapak Guru, ulun didudukakan di makom kenabian. Bukan jadi nabi, didudukakan di makam kenabian. Berarti kalau makam nabi di atas pada wali. Nah ini kisah. Nah ada berapa? Nah itu masalahnya tuh. Dan semua wali-wali menyaksikan karamah beliau yang luar biasa seperti ini. Tidak ada lagi urusan nama urusan dunia seperti ini. Ada tamu apa lagi karena mahabbah dan cinta. Nah ada kalau kisah orang mengatakan oh, gono lejono pangkat tinggi dia kayak itu ya. Bujur hubungan nyawa ada kayak itu sih di sana di balik makam seperti itu. Ada kalau pirana kisah mencium lutut beliau, ya mencium lutut beliau ketika sudah bertemu langsung merangkap langsung mengucup lutut abang guru mengucup juga. Oh, ya Allah aja kedokter apa itu dan dia kan ada hubungan nyawa sih ada. Karena cinta. Bagaimana kayak apa tidak benar masih menantang aja lagi. Boleh contohkan oke ya. Pian besi cucu ini bulit beno mungkar. Dia anak mengikut cucu terjadi mantok lahirah ya dicium bulitnya. Karena cinta. Nyawa aja menggawe bini nyawa. Nyaman banget bini nyawa kalau pistol nyawa itu. Ya, bener nah. Nyawanya bener itu muncul. Ya nak, karena cinta. Ya kan karena cinta. Dah.
Ada pegangan bila kalau sedur be kambing dingin. Kambing dingin. Semua cerita-cerita kisah Isra wal Mi'raj itu sudah ada diterangkan di Dardil, hadis-hadis, karena semua cerita-cerita itu dari satu persatu mengandung rahasia yang terkandung untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi satu persatu ada rahasia. Dan ini yang kita itibar. Wa'tabara bima sami'ahu min qistatil mi'raj wal Isra. Bisa ma'itibar, ma'intisar apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah itu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Rasulullah, anu mencontohkan aja. Maka ini undang Rasulullah. Ini yang kita cari, bisa ma'itibar, ma'intisar apa-apa yang terjadi ketika berangkat Rasulullah Isra kemudian Mi'raj itu mengandung rahasia satu persatu. Cuma kalimat subhana ini dan cerita ini sudah keluar daripada khawarikul adat, karena ini mukjizat daripada Rasulullah yang terbesar sesudah Al-Quran. Lalu kita menerima kan ada awal akal. Lalu kenal iman, ada orang. Jika seandainya pian soal Abu Jahal, tampungnya waktu itu nyawa untung lahir ini, ya kan? Bayi-bayi Abu Jahal bisa banget pada Abu Jahal, dustakan pada Rasulullah. Ya lah, cuma alham lahir limbah ini aja lahir. Ya kayaknya bayi-bayi Abu Jahal harap pada Abu Jahal semuanya bet. Karena berapa? Muhammad nyawa ini unda berjalan sebulan pamaraan, sebulan paburikan dari Makkah ke Baitul Maqdis berjalan ke situ Pak unta, sebulan pamaraan, sebulan paburikan, nyawa tulak malam ini juga datang. Bungul benar nyawa Muhammad teh. Nah, ya kalau kan lawan akal. Mendengaran di bawah orang itu, terserah orang mau bawa. Pian tak buat kantong di kantong atau samon mau dipanjang supaya kesini membawa Israelnya di mana aku jalan samon di udah kantong nah Israel sampai kesini di jalan makan dasar orang nah jadi semuanya dasar orang. Jadi nyawa tadi melihat dunia ini Allah aja, namun Allah segalanya mengatur dasar Allah. Nyawa ini banyu larut aja. Nah malam ini terpampang di sini. Nah isok terpampang di sana. Nah isok ternyata aku makan di sana. Nah 2 tahun kemudian ternyata aku memilih pulang. Nah itu aturannya. Iringi aja iringi. Nah ngarajin ini kan harus iringi bisa mau uang. Itu dong sakit hati. Nah itu lah. Contoh pedagang, hari ini bojong 500, isuk 1 juta bojong, cair terus deh, taulehing terus deh. Nah hari ketiga bojong 200, nah hari keempat bojong 100, nah hari kelima ada bojong lalu. Nah ini ketahuan nih, Tuhan kada paham, anak 5 bini 2, 100 bojong. Nah dia Tuhan, unda kan nyawa matur. Apalagi nak hujan panas, banjir, hujan panas, hujan gak panas, gak banjir, gak apa. Ini di mana nih rumah apa-apa? Apa yang sini banjir di rumah? Ada apa? Hujan gak banjir, gak nyaman. Semuanya nyaman, kadang sakit hati. Nang pertama, anak kami kata dengarin, langsung. Di apa-apa langsung diranjak. Nak kedua nak diwajib langsung berjalan. Ayo, yang berkala. Pindiknya walikul lisain maziyah. Tiap-tiap sesuatu yang Allah jadikan telah ada kelebihan dan hikmahnya. Lalu kita cari hikmahnya ini. Jangan mawar, sebutin aja. Maka ujian guru ngarannya tauhid. Bila mawar ngarannya tauhid. Ya lah. Lamun bahwa ya tauhid, orang mengesahkan Allah, melihat dan merasakan Allah, lalu dengan mensaksikan itu bukan batang tubuh, ada 3 kesaksian diri kita.
Nah, nang pertama batang tubuh menyaksikan Allah. Lamun batang tubuh tasambah berhala. Nang kedua roh kita menyaksikan Allah. Nang ketiga sirnya Allah Ta'ala. Nah, nang mana kita? Nah, iya nanti yang butakannya di warung itu aja. Lamun kada tahu namanya nyambah, iya namanya nyambah, lawan namanya nyambah harus sembahyang ke Jawa ujarnya. Tuh itu bukan yang harta kajian tak. Makanya nyawa masih itu sembahyang lagi tuh udah lagi masih. Mahalnya bandel. Bisa udah menjawabkan kita waktu itu ada mendapat akun dahulu nyawa mengatakan sembahyang tuh boleh. Nah nyawa cari apa isi mendapat akun bang dulu adalah isi yang nggak boleh. Hah? Jawab. Itu bangnya. Jawab. Adalah isi lamun kada dibuka kulit. Ayo. Pian mah makan pisang ampun lawan kulit jarak. Hah? Lamun pisang tak lama sedikit coba durian dia mah. Durian langsung uas dia mah. Hancur muka. Ya kan? Nah, dibuyak dibanding buyak nampak isi rumah hebatnya isi rasa nyaman mana belum merasain tahu yang mana lagi baru merasain lagi belum itu namanya durian kan ambil kelengking aja kan ini selalu menyaruh ya mana dia nah dia pak kulit kan nah biar mana mencari isi kan ya mun kada dibuyak ada lese ada telak nah dibuyak lalu nampak isi nah kayak apa rasanya isi ada mau bang ada dirasa yuk makan terus mau tempat apa ya lah mau kisah nangharap deh Anda sudah sembahyang jauh kan anak bejira sudah bejira ayo mengayaknya mana bejira sudah bejira mengharap kemudian lu harus memahami apa nah nyata isi lagi yuk awalnya biar mengetahui hakikat lain belum nah ngomong saya enak. Maka bila saudara saya sudah itu ini galangsak hanya pengucap angkat tangan dahulu melihat afal Allah ilmu kesempurnaan syariat terdapat hakikat ma'rifat. Kalau ma'rifat itu sudah hadiah Allah, karena kau dipanggil lagi nang nyawa sempurnakan syariat, tarikat, hakikat. Lalu diberi Allah Ta'ala maqam ma'rifat. Kada kau kepada ma'rifat langsung mun sembahyang kada waras lagi. Hidup bapaut baumuran kada berawaan. Jadi guru bapaut, jadi guru bahual-hualan. Kenapa itu kamu yang punya ilmu? Mbak ada ilmu, rasa tersaingi guru goblok berataan. Nah, maka sudah tahu tajalli Tuhan. Kenapa jadi alim? Allah. Kenapa sugih? Allah. Kenapa pintar? Allah. Kenapa berpangkat? Allah. Berarti ada Allah aja. Kita kada. Nah, iya ambil ini. Nah, kembali kepada nur tadi. Makanya tauhid itu dua. Bila melewati afal Allah, tauhid lawan Allah. Bila melewati nur, tauhidnya lawan Rasulullah. Sama ada dua. Melewati afal sama, melewati nur sama. Nah kita cari sudah tahu rohnya Rasulullah min jatillahi ta'ala. Yang tadi lagi sebelum diciptakan alam semesta sudah ada nurnya diciptakan Allah Ta'ala. Baca dulu sudah kan ini ada apa-apanya lagi. Nabi Adam aja bingung. Malaikat, iblis bingung bertahan. Ya kisah Tuhan ini kan ada malah.
ditampa tanah liat, jatuh napang mau jadi bes nenek, napang nenek tanah liat, malaikat pulang napangnya, kurang keluar kira-kira. Nah, Jibril sampai akan beratahan. Dia kan tahu pakai urusan udah balum lagi nyawa, balum. No, lalu limbah sudah berbentuk tangan, batis, muntung, talinga, semua bentuk seperti manusia. Sudah berbentuk. Berdaraplah. Karena kalau limbah tak bergerak, tangan kau mencapai, mata kau melihat, talinga kau mendengar, kenapa nak dimasukkan tadi ya? Nah, namunnya kada menurut itu nyawa kada kau bergerak, tahu tak? Nah, ini kau yang belajar lah ta'ala, ini kita bisa belajar jalan, lambat bisa kitabnya. Nah, ini kau yang belajar gedui, lima itu, lalu sabukuan baikong anok Nabi Adam, membuat pulang ke dalam surga. Limbah membuat pulang ke dalam surga, nyaman nggak seorang dalam surga. Anak hidup dari kawan, lalu hidup ada, melihat pulang di surga, bertulis di pintu-pintu surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kabar sarap begini bilang, ya kanya kau tu la ilaha illallah Adam Rasulullah. Kenapa Muhammad Rasulullah? Ujar Jibrilnya untuk ada tahu nyawa tu berkat sidin, ada nyawa namun ada sidin. Oh, kayak nanya teh lakunya, yang berbeda kok. Nah, lalu kan itu sekalinya. Oh, berarti hebat banget Nur Muhammad ini. Iya kan Jibril. Sabar datang kan masih din. Udah kita ada bukti dua. Di semua kamar itu mau ngaji udah ada kawan. Nah, sabar datang. Itu keadaan Nur tadi. Lalu dijadikan Tuhan. Balut lagi jadi alam semesta. Nah ini kan alamnya tadi. Itu gin zamani bukan aslinya itu latifatul robbaniyah, nang rohul latifatul robbaniyah dari cat Allah. Sekarang memikirkan dia, nah kita cari roh sidin dari Allah, roh kita dari Nur Muhammad. Batang tubuh ada dua, roh dan jasad. Ruh dan jasad tadi berbentuk batang tubuh, dan terjadinya batang tubuh itu ada dua, roh dan jasad. Kalau terjadinya ini nurnya dari Muhammad, Nur Muhammad, batang tubuh dari Muhammad, nurun ala badi yang sudah itu jangan babutan nang tanteng salah pilutan. Unda aja sejak guru saya ini disuruh melakukan salawat. Unda pula manukan kamu selawat pula. Makanya apa derajat segitu? Dan memang ada kawan juga kita, amalnya juga pada kita. Ada kawan nutipnya ada kawan. Contoh yang pertama aja nah, yang tanyaman sedikit. Ujar Abah Guru Muas. Abah Guru itu baca dalail khatam siang, khatam malam, siang dan malam 2 kali khatam. Yang berapa kali? Yang berapa kali? Nah, lain kalau sudah berlain ini sudah harus ada gigit. Berarti dasar liwar orang. Itulah Allah mengangkat derajat setinggi-tingginya. Nah, kita mudah-mudahan setiap tahun kalau seperti ini salah berbahaul, jangan memikirkan cemooh maki orang, jangan memikirkan doa pengarangnya fitnah orang, jangan. Yang penting kita hendak berdekat dengan beliau, hendak sekumpul lawan beliau, hendak berkumpul lawan Rasulullah, lawan Abah sekumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dah kembali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah dibedah, limbah dibedah, hati Rasulullah dicopot. Pasakka min sukratin ahlihi ila asfali batni, dari tenggorokan sampai ke ari-ari. 2 film. Tanda dokternya Jibril. Namun kita saya ini jadi undang. Ya Allah. Nah dipecah. Wa mala'ahu ilman wa imanan wa islaman wa yaqinan. Limbah dicopot hati Rasulullah. Kemudian dibasuh dari air 3 kali basuh.
kemudian wa ma'alahu ilman wa imanan wa islaman wa yakinan, dituangi di hati Rasulullah. Bahasa Banjarnya disawi. Hendak kemana Rasulullah? Ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dalam kehidupan kita. Ilmu yang pertama yang kita buat, tanpa dasar ilmu amal ibadah tidak diterima Tuhan. Tanpa dasar ilmu kita beramal, amalnya rusak, bahkan tidak diterima Allah Ta'ala. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya yang mencahai dalam kehidupan kita. Berkat ada nur, berkat ada lampu yang mencahai dalam kehidupan kita. Kehidupan kita selamat dunia dan ini ilmu yang penting, cuma ilmu yang manfaat. Lamun bacaan batanding mengujadalah aja ilmu, sedikit-dikit pindah babutan. Kadang ulun sambatakan itu terjadi di mana-mana, apalagi saat ini ulun di kampung ada nangka itu, jadi ulun kau mengisahkan ramilan anak guru-guruan bercakap. Lamun pondok pesantren guru-guruan bercakap ini hancur pondok pesantren. Napa ya jurang saling-saling membawa ego. Kadang-kadang ngomong suku untung la yadkhuluna al-jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak tercium bau surga. Apalagi masuk. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Ada di dalam hatinya satu miskal dzarrah sombong. Makanya ada yang mengatakan sembahyang itu bisa ujub, bisa ria, sum'ah, takabur dan sebagainya. Belum ada punya ilmu. Kalau sudah berilmu salah. Ilmu ini penting. Apa aja mengenai ilmu. Jadi kaji ilmunya bujur-bujur. Nah, manfaat bujur-bujur. Arti manfaat itu membuat bergairah, membuat himmah dalam beribadah. Pindiknya semua menjurus kepada urusan agama. Itu ilmu manfaat. Bukan untuk pelaut. Ini jelas orang nak ada berilmu sasat dan amalnya akan diterima Tuhan. Ujar Imam Ibn Ruslan, "Faqul luman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Apalagi baru-baru maksudnya. Faqul luman bi ghairi ilmin ya'malu. Tiap-tiap orang yang beramal ketiadaan ada ilmunya, a'maluhu mardudatun. Amalnya mardud. Kenapa mardud jadi? Ya kalau haji mardud ya kan? Ditolak, la tuqbalu. Ada diterima Tuhan. Hati-hati. Ba ilmu pun kada mengamalkan bakal sakit. Fa'alimun lam yu'malam mu'adzabun min qablir dzulwasa. Orang yang berilmu kada mengamalkan ilmu mu'adzabun diazab min qabli ubadil wasan, sebelum kurang banyak berbar. Na'udzubillah, mudah kita selamat. Nah ini ilmu, masuk dulu ilmu tadi, kemudian untuk bersanggup Rasulullah. Pian kada sempurna, pian kada sempurna amal ibadah. Lah, coba contoh, kalau mencontohkan ya. Nang contoh kisah bersanggup lah. Tolak kapungan, tolak bajoko, bacol kada joko, hendak batu asa, hendak baju tilasan, hendak iwak kaleng, iwak tanam, mbak kenapa? Hendak lalu bakayo kapungan, sampai kapungan diikat jokong tadi lalu naik, ternyata nang tertinggal parah. Baikut kalian, baikut dari pemain. Ada guru yang lantang nantinya bagi dia lama itu, begini. Semuanya sempurna. Nah ini mau kesempurnaan. Jadi syariatnya ditolak. Contoh, umpama syariat itu ilmu, kemudian talikat mengamalkan ilmu, kemudian hakikat iti gawian itu siapa?
Nang manggawi siapa, manggawi siapa, ampunnya siapa. Merasakan seperti itu hakikat. Dengan perbuatan syariat tadi digawi dahulu, tuntut ilmunya hanya begawi. Namun ada ilmunya kada digawi, orang menuntut ilmu kesempurnaan tapi ambil sumbayang itu goblok. Mau lah kada bersumbayangan. Maka sumbayang anak menyatakan wujudnya tadi. Anak menyatakan wujudnya. Ada lain pada itu. Di antara amalan nulun balik sebuting malam ini nah. Dan tak keluar mereka tahu kalau diingin loh. Dan amalan itu menunjang keselamatan hidup kita dunia akhirat. Dan kemudian insya Allah matinya Mustafa Fatimah. Terakhir aja kita. Terakhir aja. Sebab mengakhiri salam amalannya. Nama kita menyurahkan dulu sembahyangnya, ibadahnya kayak apa. Ini banyak kadang perhatian. Lah, dan bisa juga karena hafal. Lagu-lagu pintar tadi. Apa ya? Nah untuk fikihnya aja telah rukun 13 dibagi 3. Nah 3 macam ini ada pemikirannya. Gopur kalian. Mana 13 itu kan ada kauli, ada fi'li, ada qalbi. Ini 3 macam ini pelajaran. Ini banyak masalah ini. Anu darurat lu ya asam urat itu ada kolesterolnya. Untung bisu ada darurat namanya itu. Ada apa? Nang bagus saja. Berpandir harap aja kawan. Mangkat takbir aja lo cok. Muncul kayak wali untuk terus. Baru hujan. Harap kisahnya datang. Jadi makanya orang yang sudah mengamalkan syariat itu, rukun itu sudah masuk dalam Nur Muhammad. Mengamalkan itu Rasulullah. Jadi sudah nyata umat di Nur Muhammad. Tapi bujur, penyesalan tertawa. Pangkat aja kada boleh apalagi di hati. Allah baru resep. Apalagi di hati. Dagung. Hujan. Underpin kada tahu kita tatay na itu kenapa kau bertahan belum berjauh kita tatay na itu. Anu pernyaman melihat. Tapi bila itu bapak dilong kawan lancar aja. Bagus saja muntah. Kenapa ya subayang jadi kayak itu? Lah. Lalu berapa kauliyah, berapa piliyah, berapa kalbiyah? Mana kayak ini gitu Allah. Mengaji ini kita. Dan kena boleh bapak. Nah, porokon nggak jadi. Ini tasawuf. Kayak pakai ini kasih ilmu. Ada pakai porokon itu. Maka apa lah bagawi kalau ada rukun? Apa bagawi? Nah, nang kauliyah aja dulu kalau usah pilih itu kan gawiannya nih. Kauliyah ini kan nang basakut paut lawan kalinya wajib di dalam di kalinya. Muntung bau ucap jangan di hati. Seperti Fatihah. Apa kan biar itu aja orangnya. Apa Baca mantra. Babinian ini bertakwa. Maka guru kada boleh nyaring babinian. Kata-kata ini kan boleh nyaring. Kata-kata itu kada boleh nyaring. Yang mendengar. Hubungannya yang udah paham. Artinya mendapat talinya. Tadi warga ada berpucuk sampai ke sebuah rumah pak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mendengar tanya? Lamun di hati. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah gitu jadi bicarakan dulu sembahyang. Hah, ya kamu kan dipanggil nanti ini. Sampai sembahyang sampai tahiyat, ya kan? Benar dikit aja, itu aja wajib dekat-dekat masjidnya. Pembacaan ada tapi itu maksud bacaan mah. Sebab apa dengan makro, apa dengan sunat makro, ya kan? Baik, pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga tahiyat, yang keempat salawat, yang kelima salam di bangku tinggal. Cuma wajib ini mulai mendengar itu ya Allah. Nih, kata itu mulai. Illallah. Apa? Merasa bujur aja, udah. Biar cari dia biar banyak pakai ini. Namanya cari dong ngomong. Kayak apa sumpahnya? Coba. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Memang enggak? Kata kita. Takutnya pondok-pondok ya. Tulisannya itu at-tahiyyatul lucu, banyak benar cuma sudah at-tahiyyatul. La ilaha illallah. Lati orang tu mantel, nor tadi rendah. Kalau ada orang kalangan, punya maripat terus, dia akhir ini kalipat toh, 5 makan untuk kepada 2-nya. Jadi maripat. Nah, gawian itu nyata sudah Rasulullah. Karena ilmu dari Rasulullah. Kadang-kadang cari itu sudah masuk situ. Ingatkan ini gawian Rasulullah. Pekerjaan Rasulullah berarti semuanya ampun Rasulullah. Karena kita lamun kamu pekerjaan ampun Rasulullah berarti kita minta Rasulullah ada kita. Paham? Karena ketuntung dan buyuk dan dingin kambing awannya kayak ini dia dingin padi awan padi nggak percaya padi nggak bakal ke sudah belum? Belum. Lanjut. Wah iya. Ada suruhnya publik tenang ini. Ayo. Bujur. Mama kada belajar maka di sekolah anak. Ini ada anak dia tuh merasa hafal. Lalu biasa saja. Nah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingat akan orangnya itu hidup. Lamun jadi protokol sambutan kepada kajian orang kayak apa kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sumpah dia, mulai sumpah dia. Ada sedikit tidak tahiyatul mubarakatuh. Nah, untuk kepentingan dijaga kita nih. Nah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kayak itu ya Allah. Kayak itu dulu. Kalau asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu Allah. Nah, jadi siap kayak itu dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, sunat makajud sedikit. Nah, ini kan ada bakajut benar sadar aja. Dikajuti bisa limsak kok Pak. Yang tadi berkajut benar sadar aja. Ya apa? Rapat. Ya Allah. Hujan yang balok. Simpang 4 Banjarbaru simpang 4. Biar balok tapi rapat. Ya Allah. Rapatnya itu ini limsak kepala. Sama kepala. Jadi mantap illallah anyar sampurna wa asyhadu anna muhammadan
nyawa nangai jatuhan beriman lawan unda ada beriman lawan Muhammad berarti dia besar beriman unda ada sempurna imannya walaupun unda kalau beriman lawan Muhammad itu siapa Allah itu siapa nah ada sempurna nah terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kayak itu kalau toh nang wajibnya nggak sih dok nang masalah itu tetap banyak ya bujuran kalau pada kantor sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi makan itu anak pada kantor sudah boleh ya wajibnya nggak sih dok nah mengetahui wajib nang sunat itu wajib ini makruh ini sunat ini mubah ini haram wajib bila kata benang itu karena sah seumuran Rasulullah ya dari depan ada ujian mana ini yuk salam jadi salam waktu tahiyat tadi salamnya antara yang pertama wajib salamnya yang kedua sunnah nah ulun ada kelebihan acak nah ini amalan datang dari Angah Ilmi datang dari Datuk Kalampayan datang si Saman Al-Madani sampai kepada Rasulullah SAW lah mudah-mudahan kita nyaman hidup nih tapi kalau bersambung dengan sini aja lah coba jauh sudah ini haji buraknya makan burak-burak tadi kita nah beli baru sudah tempatnya pekulihan kita lah nah pertama tadi ma'itibar kejadian Isra Mi'raj nang sangat kita perhatikan hati bila kotor hati pian bagaimanapun kayak apapun ibadah pian tidak akan naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dijaga benar nih jaga benar nah sudah ada kita melihat tajalli Allah tajalli Rasulullah nampak datang tubuh kita harus memikirkan lain lagi nah caci maki orang menyambat kita itu pada kepentingan kita sampai Rasulullah aja nama memberi syafaat semua umat nabi-nabi yang lain kalau memberi syafaat siapa yang memberi syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nah ini kelebihannya di mana asalnya seperti ini lihat Rasulullah caci maki orang makanya pun kita nih orang biasa aja apalagi guru-guru biasa aja disambati orang tahat Rasulullah kalau nyawa dibenci orang wajar jangan kita Rasulullah kita punya kata tujuh ya kan wali-wali punya kata tujuh nah apalagi saat ini hendak dihancurkannya antara ulama-ulama ini gejolak saat ini lebih dahsyat terbelah tujuan orang dan menghancurkan umat Islam makanya kita wajib bertauhid nah kita kaji ini istiqamah menuntut ilmu sudah 2 tahun kita diburu orang Upik tahu lah Upik ini mentadabir ya nyata kalau kan kita boleh besi akal ilah kenapa lah seumur-umur kali bisa barang-barang kali semuanya yuk memikirkan dia tapi akal lah kan untuk akal kau melihat dan bujur dan salah hak dan batal itulah berarti peristiwa kejadian orang ini ada di balik peristiwa ini merasakan ada pengurang merasakan pengurang aja sebutin jangan terakhir biar vaksin kalau vaksin lah ini banyak vaksin lah ada kalau surat vaksin di mana vaksinnya vaksin ayo nang kemudian kayak KTP ya sekarang nah sekarang di mana ada kan vaksin tadi di mana jadi nato ini mana harap KTP harap KTP kan harap vaksin kan ulun sampai ini kan dapat meninggalkan corona ini apa penyakitnya apa tadi COVID tadi apa penyakit COVID ini ada orang yang ucapan dan jawab anu gunanya ngaran COVID itu belaan batukan sakit gigi mulai bahari aja iya kan pancaroba jadi Allah ini musim dingin nih nah bandar nih batukan buat batuk ya rambutan obatnya tak pembangunan ini
di Makkah atau di bulan Desember, Januari sampai Februari. Jadi mulai akhir Desember, November, Desember, pancaroba, kalau bisa pada banjir Makkah. Memang alam seperti itu. Upit, kenapa upit? Corona, ada bentuk ini. Cuma ada singkatan corona toh. Singkatannya ada 4 orang juga. Corona itu orang yang tanyang seorang merana. Ya lah, di bumi lah. Merasa kita ada pindah kayak ini. Ya, apalagi kita boleh pukul-pukul. Kalau ini ada pukul dari jam dana. Kayak apa desa? Nah, ini udah memberikan jerah, tapi istirahat dulu nih, istirahat jerah. Mangga sudah. Nah, biar pada usaha pilih yakin aja prakteknya. Ini sebutin ini aja dulu kan. Nah, limbah kayak ini nabian angkat salam. Lah, ini ijazah ada ketika hendak sholat itu, tapi yang ini kan usah kita rupiah mau di muka. Kita hendak sembahyang itu aja apa astagfirullah ya Allah. Pulang di bilas kita lah. Wah, mantap lah. Nah, pentingnya mau itu di hijau hijau. Apa itu? Anda maksud itu kebetul bisa. Jam sudah orang ada gini lah. Jam sudah jadi pokoknya bertangan lagi abut mentua kalau berdiri kalau kenapa ya toh. Nah, ulun kembali nanti ya. Nah, nih untuk kita bertahan ulun pada menjakan ijazah lain. Nah, untuk biar bertahan waktu berdiri hadir sudah Rasulullah, hadir sudah Allah Ta'ala. Ada lagi yang lain, yang duduk, yang berdiri, yang di depan, yang di belakang, yang di hijab, yang di samping. Allah, nurnya Rasulullah. Limbah sudah hadirnya memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidil Wujud. Nah, itu berdiri. Apa yang alam? Harus dicatat dinyatakan dia biar ada hafal langsung mencatat komentar paling benar ya. Saya ini wujud ya Allah, wujud sidin saya ini wujud. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Sayyidil Wujud. Ilahi itu jangan dimentuakan di hati dingin. Ilahi anta maksudi وَلِقَوْ قَبَطُوا بِعَرْتِهِ مَحَبَّتَكَ وَمَعْرِفَةَ يَا اللَّهُ. Oh, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu guru sudah imbiasul qalbi, sudah hadir itihi takbir abahu. Bila sudah tak bagaimana bisa jadi Allahu Akbar. Itulah. Nah, jadi nangka ini jangan perempatan. Kalau bina luput. Nah, namun nak mencoba seorang aja di rumah. Kita namun biar mencoba tangan orang banyak, lalu ada di dalam dititihi takbiruna di atas kompor. Oh, kan kalau dijaga kayak itu sudah. Nah, jadi sudah mangkat takbir sembahyang lalu salam. Itu namanya tidak? Nah, waktu salam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Ya Nabi Allah. Apa jadilah? Cuma minta paling benar ya. Nah, boleh pulang. Nah, ini ngarannya tumanina. Karena wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, yang baca surah ini nih. Nah, jadi orang nang batu tumanina itu sangat baca subhanallah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Boleh pulang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo tolak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada bersinggah-singgah. Teman inata sama lainnya tak. Makanya takbir intiqal itu takbir perpindahan antara rukun ke rukun. Bila sempurna pian mengatakan Allahu Akbar, itu pasti betul inat. Nah, contoh. Rukun dulu, ya kan? Allahu Akbar.
Itu pasti berkemanin tak. Sami Allahu liman hamidah. Ada mana kepada sekarang? Allahu Akbar. Nah, itu orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan kedengaran. Ini ulun mendengar Tuhan guru lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hei, apa Anda? Jadi imam. Boleh tutup dia di kampung ini. Makau ini pun ilmu lagi ini apa? Pengajuan, penganggapan, penyangitan. Sudah biar, dia udah ulun. Kamu udah biar sini. Maka bila ada disuruh merajo, ada baku udah lagi lo nanggar. Onda ini tak lihat termau sekolah. Kayak ini kan ya, orang nuyuhnya nuntut ilmu. Wah, meraju. Jangan coba nih. Melakukan biar. Ada tahu dia awak tahu ya kan. Mun dasar tidak dasar ini dah ada pas. Coba biar nah Allahu Akbar. Barnya itu di rukun akan datang. Ini baru lagi separuh Allahu Akbar sudah. Rasakan dia berpercaya. Itu mengatur tumanina. Nah, jadi bilanya rokok dari mana berdiri kita tahu mau bilang. Kita sekali berdiri. Ini kan kalau juga ada bapak punya man tadi. Ini terlanjur ini ada kalau berdiri. Jadi, anu ditutup duduk aja supaya paham. Nah, berdiri. Lalu rokok, nyala. Nah, bila sudah biar rokok, Allahu Akbar. Bar itu waktu pas bandak di kulit tubuh. Nah, kalau soal berlipat itu urusan pilih Allah. Bila berlipat, jadi apa namanya dukung. Bilanya ke atas, jadi terus kacang. Luput rokoknya. Antum pilih ya. Salama ada ujur. Lain asam urat. Kalau kau mangkat batis, kalau kau mangkat tangan. Ini bang sudah 2-3 tahun sumbayang nak kau berdiri. Duduk aja nah. Anak berdiri apa? Khutbah aja toh. Unda Joko Ampi hajikin sudah mengkhutbah. Cukup aja lain-lain guru yang nasa kau mengkhutbah aja. Sumbayang siapa kami mami? Wah, umpunnya wanita Joko. Dan memang daya kada kawa. Uyuh sudah. Dasar lagi nggak polos-polosnya mana? Ini penyakit dua. Berdiri lawas kada kawan. Berjalan jauh kada kawan. Itu aja karena besar. Ini asli ulang barat. Kayak apa biar kada kawan? Batis ini pun anak kada merasa sandal hilang. Tak boleh. Kada kawan sudah. Kita aku takap dengan aku ini asal rela aja. Rela ada apa-apa penting melihat kayak gini lah. Sudah santai aja. Jadi berdiri lawas kada kawan, berjalan jauh kada kawan. Cuma syukur ajung aja lagi mau banyak tak. Yang mau ajung mau makin sakit hati. Ini nah. Kayak apa namanya ini nyawa? Pusing. Kan tuh di rumah terus salin ini. Nah, janganlah. Pemerintah juga sup, walau itu sup, nurutan. Yang tak lagi paman. Tahu lah paman. Tahu lah paman. Ada kawan, uyuh, anunya, borongnya uyuh, boraknya uyuh. Datang. Iya kalah. Soalnya malam tu, apalagi untuk kapal untuk paces semua. Ya Allah, hafal larangannya nak. Tahu juga, ada juta berujur terparah bacaan kulit tercatat sedikit. Dengan namanya lawas kadang siapa? Di ceritanya enak kulit, tapi tetap baca
jangan nyari lah belum itu kan aja aku kira nyawa tiga. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa sambungannya? Asal itu wa a'udzu bika minan nar. Coba itu mananya? Ya nyawa. Nyaman kalau itu pada masuk neraka. Dia nak mencari dari sini. Yang lah asal itu. Nah, muliknya kasih ini wan najata minan nar wal afa indal hisab. Ya kan? Lepas pada neraka kada berhitung ini. Yang mana kan? Nah ini dari dulu. Lalu menyapu. Nah ini baru jangan dijaga ini. Apalagi kayak itu. Nah mau bebatalan kita. Baru tutup lagi 3 kali garap batal. Dia tahan aja dulu. Berkat Rasulullah SAW, berkat nur Nabi kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak. Nah, turun ke kening. Allahumma dhhab anil hammi wal hazani. Terus sabuakan. Jangan dilepas terus, jangan dilepas. Bismillah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, surah yang dibacakan sudah. Kemudian jangan dilepas terus. Latifatul qalbi, membutak hati pian supaya sempurna otak pian, supaya diampuni dosa-dosa pian. Lalu kau ucap Fatihah dalam satu lapas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minimal sekali menyakwa 3. Allah mengampuni dosa-dosa pian sekalipun banyaknya buih di laut, banyaknya pasir di laut, banyaknya dosa pian menggunung. Sadari kurun banyak-banyak kesalahan, banyak-banyak dosa. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah. Dapat dah titiknya sudah. Nah itu bapak tersebut. Lamun Fatihahnya kita buktikan ingat, tapi kita pembicaranya. Nah, satu Fatihah itu alam semesta. Tidak terjadi dalam alam semesta ini terhimpun dari kitab 4 mazhab, 4 imam, 4 kitab terhimpun dalam Al-Quran. Himpunan sebuah Al-Quran di dalam Fatihah, himpunan Fatihah dalam Bismillahirrahmanirrahim, himpunan Bismillah datang titik ba bikana makana wa biyakunu yakunu. Titik ba itu birrullah, kasih sayang Allah, kebaikan Allah. Nah itu nuktatul wujud namanya. Satu titik itu tidak akan terjadi semua alam tanpa ada titik. Kita pembicaraan ini nah apa aja pian tak mungkin nanti sekolahan, apa aja pian hendak pian tulis ada mau ada titik dah kalau. Nah anda menulis mau lah ada di anak kita dulu titik kan ya. Nah jadi Anda menulis anda dulu titik ini dulu bagi kita Muhammad SAW. Coba sudah lihat sini. Nah, kita bahasa dulu kita. Nah, bahasa. Oke, lamunnya ada sumber di ladang, kurbat mandi. Lamunnya ada umur kita ladang, insya Allah ketemu kembali. Nah, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Ta'ala, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala apapun yang kita perbuat, apa yang kita amalkan, terutama ilmu-ilmu yang kita tuntut diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat berkumpul bermajlis pada hari ini, pada malam hari ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan selamat hidup kita dunia dan akhirat. Di akhir kalam disudahi dengan husnul khatimah indal maut di qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat, masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala beserta orang-orang yang kita cintai, termasuk abah guru kita sekumpul. Berkat terkumpul apa kata beliau, kita dikumpulkan di
di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ana terkaniyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الجسد وعلى قبره في القبر وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صل وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الجسد وعلى قبره في القبر وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل النار. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا يا الله ممن خالف أمرك وعصى. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم استر عيوب معلمنا عنا ولا تضغط بركاتهم عنا. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة على جميع أهل القبور. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة على جميع أهل القبور. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى شيخنا ومربينا الشيخ محمد سيد بن عبد الله وخصوصا لأرواح آبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولعمنا ولعماتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولزوجاتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعل فداء له من النار وفكاكا له من النار وسترا له من النار وحجابا له من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم ومأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم مغفرة من عندك جامعة ورحمة عندك شاملة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا يا الله في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. وأتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار واجعلنا من المتقين الأخيار برحمتك يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله